मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तो राह बनदे, जुगां तक आउंदे काफले मेरे सच दा गवाह बनदे। ये लाइनां साडे अज दे मेहमान दे उत्ते पूरी तरह ढुकदियां ने। असीं एक इहो जिहे सज्जन नाल मिला रहे हां तुहानूं अज। काफ़ी लंबा तजर्बा है पत्रकारी दे विच, वख-वख वड्डे अदारियां दे विच, वकारी अदारियां दे विच रह के काम कर चुके हैगे ने। उन्हां दी खासियत यह है कि जे आपां अज दी घड़ी दे विच पत्रकारी दे विच कुछ खास पत्रकारां दा जिक्र करिए जिन्होंने आपां आदर्श बन सकते हैं, आपां कह सकते हैं कि हाँ ये बंदे जिहड़े हैगे ने इन्हां दे उत्ते यकीन किया जा सकदा, जां ये बंदे वधिया पत्रकारी कर सकते हैं, उन्हां दे विच जां कर रहे हैगे ने। उन्हां विच एक खास नाम है उन्हां दा। इहदे बावजूद कोई फूफा नहीं है, कोई हीरोइज्म नहीं है। आम जो मिलते हैं तो लगता कि सच्ची मुच्ची पत्रकार इदां दे ही हुंदे हैगे ने, लोकां दे पत्रकार इदां दे ही हुंदे हैगे ने। मेरी मुराद दा कारवां मैगजीन दे पोलीटिकल एडिटर हरतोष सिंह बल तो है। हरतोष सिंह बल नाल आपां गलबात करांगे मुल्क दे विच जो पत्रकारी की की सूरत हाल है उहदे बारे भी, कुछ सियासी मुद्दों के बारे भी, एक दो इहो जिहे मुद्दों बारे भी जिहदे विच अजकल जिन्हों लैके हरतोष सिंह बल होरे चर्चा दे विच हैगे ने। सो गलबात करते हैं हरतोष होरां दे नाल। हरतोष जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। थैंक यू शिविंदर। हरतोश मैं गल तुहाडे नाल मीडिया बारे भी करांगा, मौजूदा सियासत बारे भी करांगा ते गल करांगा तुहाडे एक इहो जिहे मसले नाल धक्के नाल जिहदे विच हरतोष सिंह बल नूं घड़ीस लिया गया ते ओह बाद विच करांगे। लेकिन मीडिया दे उत्ते गल करदे करदे मेरा जिहड़ा सवाल पहला यही है कि आपां सारे कहने आ, तुसीं भी कहने हो, मैं भी कहना मौजूदा जिहड़ा दौर है वह पत्रकारी दा बड़ा नाजुक दौर है भी। गवर्नमेंट जिस तरह का हथकंडे अपना रही है क्योंकि तुहाडा एक लंबा तजर्बा, वो तजर्बे भी तुसीं पुरानियां गवर्नमेंट्स भी देखियां होणगियां, उन्हां दा भी जिहड़ा नज़रिया देखिया होएगा, चाहे वो किदां निगरानी रखदी है, ओहदा कंट्रोल। ये गवर्नमेंट दा वखरापन की है कि जिन्हों आपां कहने कि बहुत खतरनाक है दूजे नाल? हाँ शिविंदर, दो चीज़ां हैगियां ने। देखो पत्रकारिता दा काम ही हैगा है कि किसी भी सरकार नूं एग्जामिन करना हैगा है ते ओह असीं खिलाफ ते किसी भी गवर्नमेंट दे खलोंदे हैगे, चाहे कांग्रेस दी होए, कोई होर होए, पंजाब च अकालियां दी भी होए या हुण ये सरकार हैगी है। ते कोई भी सरकार डिसेंट या ओपोजिशन की कोई शौकीन नहीं हैगी है, ना ही उन्होंने इनकरेज करती हैगी है, कई पैतरे अडॉप्ट करती हैगी है। पर जिस तरह इस वारी 2014 तो 2019 खास जाके वध गया हैगा, एक ऑर्गेनाइज तौर तरीके नाल सरकार वालों ये कोशिश कि या तो जिहड़ी आवाज़ मीडिया की हैगी है उन्होंने कोऑप्ट करके अपनी बना लईए, या दूजी जिहड़े कोऑप्ट नहीं हुंदे हैगे हैं उन्हां ते प्रेशर पा के उन्होंने डिसक्रेडिट करके चुप करा लीए। तो ये पूरी तो स्टेट मशीनरी भी वरती जाती हैगी। असीं देख लिया हैगा कि पुलिस कोई भी केस पा सकती है, सडिशन कुछ होए ना होए सडिशन का केस आ सकता है, इन्फॉर्मेशन डायरैक्टरेट या इनकम टैक्स की भी रेड्स आ सकदियां ने, जिस तरह न्यूज़ क्लिक नाल होया है, सडिशन के केसेस साडे नाल भी होए हैगे, कई पत्रकारां नाल होए हैं। ते तीजी गल हैगी है कि वह अपने जिहड़े वोटर्स सपोर्टर्स नूं वरत के एक कैंपेन चलाउंदे हैगे हैं कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी, थोड़ी जिहड़ी नीयत है ओहदे उत्ते सवाल लगा देंदे हैगे हैं कि अगर वो रोक भी ना पान ते मैसेज नूं डिसक्रेडिट कर देन। ये जिहड़ा ब्रॉड तरीका हैगा, इस तरह का सेंट्रली ऑर्गेनाइज तरीका हैगा, ये असीं पहलां कदे भी नहीं देखिया हैगा, इस हद ताईं नहीं देखिया हैगा। ते इन्ना जिहड़ा खतरा जाके मीडिया दे सामने हैगा, इहदा ते मैं इहदे नेड़े भी नहीं आया हैगा पहले कदे जिहड़ा मीडिया ते ऑनस्लॉट हैगा। मैं एमरजेंसी नूं भी इहदे च गिनदा हैगा। एमरजेंसी किन्नी देर चली हैगी है, 1.5-2 साल चली हैगी है। पेपर्स नूं सेंसर किया गया सीगा पर लोगों नूं पता सीगा की हो रहा हैगा ते लोग शामिल नहीं सीगे। अज आम तौर ते लोग भी सेंसरशिप मीडिया च शामिल हैगे। हरतोष मैं तुहाडी जिहड़ी स्टोरी हुणी कीती सी तुसीं क्योंकि गवर्नमेंट ने जिहड़ी एक मीटिंग रखी उहदे विच सरकार के बड़े बड़े मंत्री शामिल होए, पत्रकार अपने शामिल होए जिन्होंने आपां कहंदे रहे हैं कि बड़े घैंट पत्रकार ने। उत्थे सलाहां होईयां कि नवे मीडिया नूं किवें कंट्रोल च कीता जावे। ये स्टोरी तो मैं यही चाहूँगा कि किवें हथ लगी, हालांकि उदा नहीं डिटेल पर तुसीं मोटा जिहा दसो, खास करके जिहड़े नवी पॉलिसी बनाई है इन्होंने अपनी न्यू मीडिया पॉलिसी बनाई है, तो वो तो मतलब ये सारी उसे दी कवायद सी ना। एक देखो जिथे तक हथ किस तरह लगी हैगी है शिविंदर, दो चीज़ां हुंदियां ने। मैं ये नहीं कहता कि मैं काफ़ी टाइम व्यतीत करता हैगा, एक खोजी पत्रकार हैगा, सारा टाइम इन्वेस्टिगेशन करता हैगा। इस मसले च भी वही होया जिहड़ा राडिया टेप्स नाल होया सीगा।
ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੁਕੋਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਜਾਂ 3%, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਰਤੋਣ ਲਈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਡਾਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, MEA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੱਟਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਾਪੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਸੀਗਾ ਤਹਿਲਕੇ 'ਚ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ NDTV ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੇ ਦੋਵਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ 10 ਜਾਂ 15 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡੀਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡੀਟਰ, ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 70% ਜਿੰਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਟੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, ਮਾਲਿਨੀ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਰਵਾਨ ਦਾ ਅੰਕ ਸੀਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਨਕਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਤੋਸ਼? ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੇਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਛਾਪ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਸੰਘੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਟੋਲਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ, ਰੋਕਣ? ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚ। ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਦੇਖੋ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਇਆ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਿਆਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸੋਰਸਿਸ ਵਰਤਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਊਗੀ,
ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਨਿਊਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਘੜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਤੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਦ ਮਨੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਰਸ ਫਿਰ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 1991, 92, 93 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਛਪਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3% ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚੰਦ ਮਾਰਵਾੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ 1-2 ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੂਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਸਹੇ। ਜ਼ਿਆਦ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ 4 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ।
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਇਰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ 4 ਲੋਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 90-95% ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਣਾ ਟੇਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਾਂ 400 ਜਾਂ 4000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਓਨਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਧਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਧੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖੀਏ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਵੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਰਤੋਸ਼, ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਲਿਬਰਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ। ਉਹ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਐਟਲੀਸਟ 2014 ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਭਈ ਵੋਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕੈਰਾਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮਰੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਰਵਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਰਵਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੈਰਵਾਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੈਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ 1200-1400 ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ 1200 ਵਾਲੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1200 ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ
ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਰਵਾਨ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਡਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ 2-2,500 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 1200 ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ 1200 ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਰਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਟ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਰਸ, ਅਗਰ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰਸ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੋਕ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਛਪਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਾਪਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ 1200 ਕੱਲ ਲੋਡ ਪਏ ਤੇ 800 ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਲੋਡ ਪਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਰਤੋਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਗੋਇਨਕਾ, ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੈਲਕਟਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪੈਂਸਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਲਾਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਖੰਡੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਨਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ, ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ था। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਹਿਲਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ 5-6 ਸਾਲ, ਡਿਸੀਜਨ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੋਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸੀਏ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਿਵਸ ਇੰਪਿਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਰੇ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਣੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਊਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਰੱਖੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੂੰ, ਉਹ ਕਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ क्षमता ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਓ ਪੀਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ,
ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਵਿਲਨ ਹੈਗਾ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਤਰੇ ਉਠਾਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਤਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇਜ਼ ਸੀ ਜੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਨਹੀਂ 40-100 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ।
ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੈਨਲਸ ਪੂਰੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਘਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਘਾ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡੱਕਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਤਿੱਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ 47 ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਸਕੇਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਧਿੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਥੀਮਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਫਟ ਧੜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1907 ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਿਕ ਸਟਰਗਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਜੱਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਲੈਫਟ ਰੂਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਆਏ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਲਾਰਜਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ, ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਜਾਂ ਦਾਇਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜੱਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਕਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਥਿਕ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਥੋਸ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਹਰੇਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਗਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਏਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, एक मैं ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲੱਭਣਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਦੇ ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਆਈਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਥੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 100 ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਹੀ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਰਾਵਨਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ KPS ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, UBC ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟੜਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਰਾਵਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਹਰੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਸਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੱਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ UP ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ UBC 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਰਗਿਊਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਜਾਂ 90 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੇਅਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੈਰਾਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ UBC ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ 2-4 ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਡਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨਸ ਇੱਥੋਂ ਇਮਰਜ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਮਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। IG ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। IG ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੌਕਿੰਗ ਫॉर ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੌਕਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੀਮਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ UBC ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਿਆਸਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਤੋਸ਼ ਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਡਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।